آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں نیرج چوپڑا کے سونے کے تمغے کے ساتھ اولمپک کھیلوں میں بھارت نے اب تک کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹوکیو اولمپک کھیل آج شام ختم ہو رہے ہیں۔ ہریانہ سرکار نے نیرج چوپڑا کے لیے 6 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پی ایم کسان اسکیم کے تحت مالی فائدوں کی دوسری قسط جاری کریں گے۔ ملک میں 50 کروڑ 68 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے بھارت مخالف سرگرمیوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے معاملے میں جموں کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی کی ہے۔ افغانستان کے جوزجان صوبے میں افغان فضائیہ کی کارروائی میں طالبان کے 200 سے زیادہ انتہا پسند مارے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں انگلینڈ کے ساتھ پہلے ٹیسٹ میچ کے آج آخری دن بھارت کو جیتنے کے لیے مزید 157 رن کی ضرورت ہے اور اس کے 9 وکٹ باقی ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011 2397 8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں کی اختتامی تقریب آج شام ٹوکیو کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے سب سے بڑے کھیل کود مقابلے ختم ہو جائیں گے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ اولمپک کھیل 1 سال کی تاخیر کے بعد ہوئے اور یہ شائقین کے بغیر ہونے والے پہلے اولمپک کھیل بھی ہیں۔ بھارت کی طرف سے بجرنگ پونیا اس اختتامی تقریب میں پرچم بردار ہوں گے۔ بھارت نے ان کھیلوں میں 7 تمغے جیت کر اولمپکس میں اپنی اب تک کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت نے سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسے کے 4 تمغے جیتے۔ اس سے پہلے بھارت نے 2012 کے اولمپک کھیلوں میں جو لندن میں ہوئے تھے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت بھارت کو 6 تمغے ملے تھے۔ ادھر نیرج چوپڑا نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اولمپک کھیلوں کی تاریخ میں بھارت کے لیے انفرادی طور پر سونے کا تمغہ جیتنے والے وہ دوسرے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے نشانے بازی میں ابھینو بندرا نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس طرح بھارت نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے کی فہرست میں اب تک کی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کھیلوں میں بھارت کے لیے سونے کا واحد تمغہ نیرج چوپڑا نے جیتا، جبکہ ان کھیلوں میں بھارت کے لیے تمغے جیتنے کی شروعات خواتین کے 49 کلو گرام کے زمرے میں میرا بائی چانو نے چاندی کے تمغے کے ساتھ کی۔ ادھر بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم نے جرمنی کو 4 کے مقابلے 5 گول سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور 1980 کے بعد سے اولمپک ہاکی میں پہلا تمغہ جیتا۔ کشتی میں 57 کلو گرام کے فری اسٹائل زمرے میں روی دہیا نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے نیرج چوپڑا کے لیے 6 کروڑ روپے کے نقد انعام اور ایک کلاس 1 زمرے کی سرکاری ملازمت کا اعلان کیا ہے۔ جناب کھٹر نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ سرکار پنچکولہ میں عمدہ کارکردگی سے متعلق ایک سینٹر قائم کرے گی اور اگر نیرج چوپڑا راضی ہوں تو انہیں اس کا سربراہ بنایا جائے گا۔
टोक्यो ओलंपिक खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज को 50% रियायत के साथ जमीन का एक प्लॉट भी दिया जाएगा। उधर पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीरज चोपड़ा के लिए 2 करोड़ रुपए के खुसूसी नकद इनाम का ऐलान किया है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भी टोक्यो ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत माली फायदों की अगली किस्त जारी करेंगे। इससे 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसान कुनबों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा सकेगी। जनाब नरेंद्र मोदी इस तकरीब के दौरान फायदा हासिल करने वाले किसानों के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुल्क से खिताब भी करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत छोड़ो तहरीक को आज 79 साल पूरे हो गए हैं। 1942 में आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी ने हमारी सरजमीन से बरतानवी हुक्मरानों को निकाल बाहर करने के लिए सभी भारतीय शहरियों के लिए करो या मरो का नारा दिया था। ये दिन हर साल अगस्त क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सरमाया फराहम करने के मामले में जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF भी NIA की मुआविनत कर रही है। जम्मू कश्मीर में 45 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए हैं। इनमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी और शोपियां शामिल है। जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के ठिकानों पर छापे मारने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि कौमी जांच एजेंसी की टीम इस कार्रवाई के लिए नई दिल्ली से श्रीनगर गई है। जांच एजेंसी ने कुछ दस्तावेजात और डिजिटल आलात वगैरह जब्त किए हैं। मुल्क में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 55,91,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इधर पिछले 24 घंटे में 43,910 मरीज सेहतयाब हुए। कोविड-19 मरीजों के शिफायाब होने की शरह 97.39% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए मामलात भी सामने आए हैं। मुल्क में सरदस्त 4,06,822 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रोज तालिबान को उस वक्त भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा जब अफगान फजाइया ने शबरगान शहर में उनके इज्तिमात और ठिकानों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में इस दहशतगर्द तंजीम के 200 अफराद मारे गए। क्रिकेट नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर भारत इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ गया है। भारत आज मैच के आखिरी दिन अपनी दूसरी इनिंग्स में कल के स्कोर 1 विकेट पर 52 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का निशाना रखा है। भारत को मैच जीतने के लिए अब 157 रन की जरूरत है और उसके 9 विकेट बाकी हैं। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। नेजा फेंकने के मुकाबले में नीरज चोपड़ा के सोने के तमगे के साथ ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये खेल मुकाबले आज खत्म हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। कल वजीर आजम PM किसान स्कीम के तहत माली फायदों की दूसरी किस्त जारी करेंगे। मुल्क में 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। NIA ने भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए सरमाया फराहम करने के मामले में जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।